morning, students. In the previous classes, we were studying about the Mendel's law of inheritance. We studied dihybrid, monohybrid crosses, right? And we also studied about different laws. Today, we will start with part 3, that is non-Mendelian inheritance. Again, a very interesting topic, and we will start. As we know, Mendel, Gregor John Mendel, father of genetics, and he has contributed a lot of things to this genetic field, because we did not have any idea about genes, okay? And he, through his really well-known experiments, he got to know, and he discovered the genes, okay? So there are inheritance patterns. So ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, there were genes, okay? ಮೆಂಡಲ್ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ, he called them as factors, he called them. So they are nothing but genes, okay? So ಈಗ parents ಗತೆನೆ children resemble ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ characters next children ಗೆ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ there might be something that we are taking from our parents ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, and that are genes ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So he made us to discover, okay? So then what are non-Mendelian inheritance? Okay, that we will see. So yet again, very important concept and very, very interesting concept, okay? So non-Mendelian inheritance, we will study incomplete dominance, codominance, multiple allelism, polygenic inheritance, and pleiotropy, okay? So these are very, very important definitions, most important definitions. You might be thinking like every class madam will say the same thing, everything is important, all the slides are important. Yes, from this chapter all kind of questions you may expect, and I have stressed on the most important topics only, and that is why I am taking too long time to explain each and every concept to you, okay? So very, very important concept. So first one, what is incomplete dominance? So it is the inheritance in which the offspring show intermediate character between the two parental characters. Example, flower color in the snapdragon, that is dog flower or Anthurium species. Mirabilis jalapa, that is 4 o'clock plant. In that also you can see. Here cross between homozygous red and white produce pink flowered plant. So what is incomplete dominance? Dominance andre ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So dominance andre ಏನಿತ್ತು? So here one capital T, one small t ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? capital T dominant allele, small t ಅಂದ್ರೆ recessive allele. So ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, dominant allele recessive allele ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಾತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ. So but what is incomplete dominance andra, in some colors, for example, okay, in some colors, for example, in some parents ಏನಾಯ್ತಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟದ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಡಾರ್ಕ್, ಅನದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಲಿಟಲ್ ವೀಟಿಶ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, this dark color dominant ಇರ್ಬೋದು, but still that children is not too dark and not too light, okay? ಫೇರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಗತೆ, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಗತೆ ಡಾರ್ಕು ಇಲ್ಲ. she might be in between, okay? she might be having in between color, okay? so parents sometimes father's hair straight ಇರ್ಬೋದು and mother's hair curly ಇರ್ಬೋದು, and in between ಅವ್ರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕರ್ಲಿನೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಅದೇನು ಮಾಡತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪತಿ ತೋರ್ಸಾತೈತಿ ರಿಸೆಸಿವ್ allele ಮೇಲೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ತೋರ್ಸಾತೈತಿ, ಅದು sympathy ತೋರ್ಸಾತೈತಿ, ಓಕೆ? ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್
ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು, ಆರ್ ಮಿರಾಬಿಲಸ್ ಜಲಪ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನಾಗತೈತಿ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾರ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ರೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ and white produce ಮಾಡತೈತಿ homozygous recessive. So here R and dominant and recessive, capital R and small r, and ಇದು ಏನು ಮಾಡತೈತಿ F1. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಐತಿ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ F1 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ವೈ? ಸೊ ರೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ವೈಟಿಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇನು ಟಿ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪತಿ ತೋರ್ಸತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಐತಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ನಂದ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು F1 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಲರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಹಾಫ್ ರೆಡ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಇರ್ತಾ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ F2 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. So red color flowers and pink white color produce ಮಾಡುವಂತ red, since it is dominant we will have to take it in the capital letter. White it is recessive, we have to take the same letter in the small letters. Okay, so you have to remember it while crossing, very very important. So these are F1 ಅಂದ್ರೆ first parents. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಡ್, R gamete ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and this is produced small r, and they fused and they produce capital R and small r. So since ಇದು ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, F1 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ white. Red is not completely dominant over white, so it is, that is why we call it as incomplete dominance. So ಈಗ F1 ಏನು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, this. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ F1 ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r one parent, capital R small r another parent. Okay, so now you see what you can observe here in first row, how you should see this and this. ಯಾವ ರೋ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, that you should see. So which row it is coming in the capital R and again capital R. Next this is and this one you can see. So capital R dominant you should write first and small r. Next again here also capital R like this, right, and like this small r, and next small r here and again small r. Now you can see capital R in this case it is both dominant alleles are there, ಎರಡು dominant alleles adav, so here it is red only, red phenotype only. And since here both small r there, parents first ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ capital R small r ಇದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು, capital R red ಇತ್ತು, small r homozygous recessive ಇತ್ತು, white ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನೈತಿ homozygous recessive ಇದ್ದಿದ್ದು, this is also what, this is also white, which is also white, this is also white. ಓಕೆ, ಸೊ capital R ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೈತಿ, ರೆಡ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇದ್ದಿದ್ದು here you can see capital R ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೈತಿ, it is red, small r ಇದ್ದಿದ್ದು it is white. Okay, but
ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಹಿಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವೇನೈತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಿಂಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಏನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಐತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಹಿಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಹಿಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ pink color. So that is why we call it as incomplete dominance. So phenotypic ratio ಏನೈತೆ 1:2:1 ಆಯ್ತು. very important students, most important. They will give you incomplete dominance. So they will give you questions like in the monohybrid cross they will give you example Mirabilis jalapa. Okay, so or with which plant it is, 4 o'clock plant. Okay, so they will give you the name of the plant and what is the ratio, phenotypic ratio. So you will say that monohybrid ittandra obviously ಏನಿರ್ತೈತಿ 3:1 ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3:1 ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1:2:1. ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, 1 ಅಷ್ಟ ರೆಡ್ ಐತಿ, 2 ಏನದಾವ ಪಿಂಕ್ ಅದಾವ, ಈ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ರೆಡ್ ಅದ್ದಿದ್ದು ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈಟ್. ಸೊ 1 ರೆಡ್ ಐತಿ, 2 ಪಿಂಕ್ ಅದಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ 1 ವೈಟ್ ಐತಿ. As you can see here, 1 red, 2 pink and 1 white, right? So genotypic ratio nu enata, red ididdu 1 aata, 2 heterozygous ididdu 2 aata and homozygous recessive ididdu 1 aata. So here both phenotypic ratio and genotypic ratio are same. Okay, in which in incomplete dominance, because red, pink, white and then capital R, small r and small r. Thus phenotypic and genotypic ratio are same. This means that R was not completely dominant over small r. Pea plants also show incomplete dominance in other traits. Okay, so sometimes pea plants also show incomplete dominance. So these snapdragon, dog flower and Mirabilis jalapa, these examples and genotypic phenotypic ratio you should remember. Okay, so now we will move to another concept, that is codominance. Okay, so non-Mendelian inheritance, in that codominance, it is the inheritance in which both alleles of a gene are expressed in the hybrid. Example, ABO grouping in human. So very interesting example, students. As I already from first video itself I have been telling you that you have to relate the concept to your surroundings. Okay, so here ABO blood group ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ತೈತಿ. ಒಬ್ರ A ರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೀರಿ, B ಇರ್ತೀರಿ, AB ರ ಇರ್ತೀರಿ, O ರ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ these are the different blood groups. So these blood groups are also the results of the genes. Everything ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, everything is based on the genes that express. Okay, so it is an inheritance in which both alleles of the gene are expressed in the hybrid. So ಈ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ both type of genes, whether dominant gene, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತೈತಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅದೇನಿ ನಾನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತೈತಿದೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ recessive allele both are expressing their characters. Okay, so adukka navenantevi codominance. They both cooperate and they are both dominant. Nanu dominant, neenu dominant antele ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಐತದ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತೈತಿ, ಸಿಂಪತಿ ತೋರ್ಸಾತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ.
ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತವ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತವ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತವ. ಓಕೆ, ಸೊ the example in a ABO blood grouping in the human beings. As you can see here, antigen A ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೇನ್ರಿ, ಇದೇನು ಕಾಣತೈತಿದೆ, these are our blood cells, RBCs, right? So on that you can find out the A antigen. So if it is A antigen, antigen A ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಜನ್ A ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A. ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತಾವ, ಎ ಬಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೇನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓ, ಯಾವ ಟೈಪು ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಅಂತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದಿ ಜೀನ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀನಿಗೆ ಎ ಬಿ ಒ ಜೀನಿಂದ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತೈತಿ. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿದೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣತ್ತಾ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೇನ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವು ಒಂದು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಜೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಐ ಜೀನಿಗೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ, ಒಂದು ಐ ಎ ಐತಿ. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೌ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಐ ಎ ಈ ಥರ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಥರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೀನ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಐ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಮತ್ತು ಏನೈತಿ, ಒಂದ ಜೀನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಇತ್ತಂದ್ರು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಐ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಐ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್, ಎಂಥ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಐ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಅವೇನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ನಾ ಹೆಚ್ಚಂತ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. Okay, so IA and IB produce slightly different form of sugar. Allele I does not produce any sugar. Okay, so that means IA IB, especially in IA and IB ಯಾರ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಅಂತೂ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಿ ಅಂತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಬಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತವಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, and this is most important and very interesting concept students. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು choose for medical or any life science field in your future, you will only learn how to do blood group test. Okay, so blood sample ತಗೋತೀರಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ you will see ಆ್ಯಂಟಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸೊ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಮೆಥಡನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಎ
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಎ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗತೈತಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿ ಹಾಕ್ದೆಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಐ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಐ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡತೈತಿ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪದ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಐ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎ ಬಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಐ ಎ ಆರ್ ಐ. Okay, so in which blood group you can see the codominance antandra, you can see the codominance in AB blood group. Okay, so you can test it from in your home that if alleles from parent 1, ಈಗ ಒಂದು parent, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ತಗೋರಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು, ಸೊ ಐ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊ, alleles from parents 2 IB ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಿನೋಟೈಪು ಏನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರದು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎನ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಓಕೆ ಏನೇ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈ ಥರ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟದ್ದು ಮದರ್ದು ಈ ಥರ, ಫಾದರ್ದು ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗದ್ದು ಏನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಐ ಬಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಿ, ಸೊ ಐ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಐ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಸಿ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪೇರೆಂಟ್ದು ಮಮ್ಮಿದು, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿದು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪಂದು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪಂದು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ನೀ ಬರೀ ಏನೇ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಬಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಏನದಾವ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಜೀನ್ಸ್ ಏನದಾವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾವ್, ಸೊ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತವ. ಸೊ ಎ ಜೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬೋತ್ ನಿಮ್ದೇನಿರ್ಬೇಕು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ 1ದು ಬಿ ಇತ್ತು, ಪೇರೆಂಟ್ 2ದು ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ when IA and IB are present together, they both express their own types of sugars. This is due to codominance, andre eradu dominant adav. So this we call it as codominance. So you can really make this, and if you are really interested in experimenting in this, so obviously ellar parents iddu nimdu blood group gotta iruttalla, so you can cross and you can actually see this. So father and mother, so if you say father ದಿಲ್ ಹಾಕಿರಿ, ಸೊ ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಐ ಈ ಥರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನದ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಅಂತರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಐ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
IB and this I ಎರಡು ಸೇರಿ B blood group ಬರ್ಬೋದು, and this IA and this I A blood group ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, and then this I and this I ಎರಡು ಸೇರಿ O blood group ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು if the parents are in this genotype. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳದಿರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೈತಿ, AB ಆಯಿತು A ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ A ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. B ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು IB ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ AB ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಈಸ್ O. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ದು AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಮದರ್ದು O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಯಾವ ಥರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ A, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ B, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ A, B. So only AB blood group is seen because small I is recessive ಅಂದ್ರೆ O blood group. recessive ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ A, B, AB, O from this and from this blood group A and B. Okay, so you can see very different kinds of examples here. Okay, now in this you can see, so parents blood group ಇಬ್ಬರದು AB ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇವೆರಡು ಸೇರಿ IA ಇದ್ದು ಏನ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. IB ಆ್ಯಂಡ್ IA ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, you can see. I'll try to show through different colors here just for your interest. So IA, IB, ಇದು IA and this IA and IA, and here IB and IA, and here IA, IB. Okay, again AB blood group, and again IB, B blood group. Okay, so ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ ಬರ್ಬೋದು, A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. A ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಪ್ಪಂದಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ IB ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, IBನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ O ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ, I ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ topic that we have studied. So next we will study what is multiple allelism. In the presence of more than 2 alleles of a gene to govern same character. So it is the presence of more than 2 alleles of a gene to govern same character. So alleles of ABO group blood grouping 3 alleles IA, IB and I. In an individual only 2 alleles are present. Multiple alleles can be found only in the population. As I said, one gene ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ್ರಿ, 2 alleles ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾಕ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಲೀಲ್ ಕಂಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ B ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ 2 ಅಲೀಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀನಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೇನ I ಅನ್ನೋದೇನ, this is not expressing at all. Okay, so this is O.
So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು, so and this is A and this is B. So there are 3 types of alleles. Since one ಜೀನಿಗೆ 2 allele ಇರ್ತಾವ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಳಗೆ 3 alleles ಕಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? A, B and O. ಹೌದಾ? ಸೊ 3 types of alleles are found for the ABO blood group. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ allelism. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ this you have to remember the definition and what is multiple allelism, then that is enough. So it is the presence of more than 2 alleles of a gene to govern the same character. So ಏನಿದೆ? It is the presence of more than 2 alleles of a gene to govern the same character. So ಒಂದು ಜೀನಿಗೆ more than 2 alleles ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಜೀನಿಗೆ 2 alleles ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ ಇರಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 2 alleles ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 alleles, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ allelism. Okay, so polygenic inheritance we will study, and pleiotropy and other examples we will study in the further classes. So codominance, multiple allelism and incomplete dominance, very very important subject topics, and the till here we have studied polygenic inheritance and pleiotropy. We will study in the next class. Okay, thank you so much.